ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुस्तर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मु +2 सेकेंड आर्ट्स इतिहास पिला मानक पई गोटे सुंदर वीडियो आज प्रस्तुत करिछि। आगु को पिला माने 4 तारिख रे हमर बोर्ड एग्जाम अछि, तेनु इतिहास रो यूनिट 4 जे कि परीक्षा सब बळे लॉन्ग क्वेश्चन सेउटो आसे। तेनु यूनिट 4 रे मु बछा बछा लॉन्ग क्वेश्चन छ पिला माने तयारी करिछि जे कि तुम मन सहित आलोचना करी एवं ए लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को परीक्षा रे आसीबा सुनिश्चित। प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने आलोचना करिबा जे 1857 मसिया रे संगठित होइतबा ऐतिहासिक सिपाही विद्रोह रो समस्त कारण मान। पिला माने देखो लॉन्ग क्वेश्चन आसे जे 1857 मसिया सिपाही विद्रोह रो कारण मान आलोचना करो। मु सुंदर भाव रे जो बुझेई देबी एवं घरे तुम प्रैक्टिस कर देव, परीक्षा आराम से लिखि पारिबो। एवं आ परे ए लॉन्ग क्वेश्चन रो डिस्कशन कर साला परे मु सन्यासी विद्रोह, पाइक विद्रोह, सांताल विद्रोह एवं ए सिपाही विद्रोह मिसेई की मु किछि एमसीक्यू क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करिवि। आज केवल खाली सिपाही विद्रोह जो लॉन्ग क्वेश्चन आसे ताउ डिस्कशन करूछि। देखो जो मन रखिताओ जे 1757 मसिया रे पलासी युद्ध होइतला एवं 1757 मसिया पलासी युद्ध ठारू 1857 मसिया पर्यंत पाखापाखि 1 शताब्दी धरी इंग्रेज माने भारत को शासन करि चलीथिले। दीर्घ 100 वर्ष धरी जो इंग्रेज माने भारत को शासन कले सेमानकर कार्यकलाप एवं राजनीति देखि भारतीय माने असंतुष्ट हेले एवं फलरे भारतीय लोकमानंक मध्यरे गोटे असंतोषर बन्नी सृष्टि होइतिला एवं इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे प्रथम थर पाई 1857 मसिया रे भारतीय माने विप्लव आंदोलन बा विद्रोह करिथिले। ताको ऐतिहासिक माने सिपाही विद्रोह बा अन्य ऐतिहासिक माने ताको भारतीय स्वाधीनता संग्राम बोली अभिहित करितांदी। मन रखिता छुआ ए सिपाही विद्रोह आरंभ प्रथमे भारतीय सिपाही मानक द्वारा आरंभ होइतला। सेतबेले कोन थिला जो 1857 मसिया बळे को इंग्रेज माने कोन कले ना एनफील्ड नामक गोटे बंदूक प्रचलन कले। ता पूर्व पिला माने मनताउ ब्राउन बेस नामक बंदूक प्रचलन थिला। ए जो एनफील्ड नामक बंदूक प्रचलन करा गला एवं ए बंदूक रे धातव खळ गोटे थिला जहा को जो गुली व्यवहार करिवा पूर्वरु समान को दांत रे छिड़ाई ताको व्यवहार करा जाउतला। जे ए बंदूक व्यवहार करिवा कोले गुली थिबा तोटार अग्रभाग को दांत रे छिड़ाई को पडुतला। आसे तोले सुना गला जे से तोटारे गाय घुसुर चर्बी बळा जाईछि। फलरे उभय हिंदू एवं मुसलमान माने ए बंदूक व्यवहार करिवे नाही बोली आंदोलन कले, स्वर उत्तोलन कले एवं यार प्रतिवाद स्वरूप मंगल पांडे प्रथमे जने इंग्रेज ऑफिसर को गुली करी हत्या करिथिले। फलरे तांको इंग्रेज माने फांसी दंडित कले एवं सेई घटना पाखरु भारतीय सिपाही माने चारिआडे आंदोलन एवं विद्रोह करिथिले। सेति पई ऐतिहासिक माने ताकू सिपाही विद्रोह नाम रे नामित करिथांती। वर्तमान समय डिस्कशन करिबा जो ई सिपाही विद्रोह रो तो विभिन्न गुडे कारण रहिछि। प्रथम कारण छाउछि राजनैतिक कारण। पिला माने मने रखिता जो राजनैतिक कारण रो प्रथम पॉइंट हला जो इंग्रेज जो शासक थिले लॉर्ड वेल्सली से कोन कोले ना सामंत संधि प्रचलन कले एवं ए सामंत संधिर छुआ नियम थिला जदि कोनोसी देशीय राजा ए संधि ग्रहण करूचंती ताले समाने इंग्रेज मानकर मित्रता हेबे, मित्र होई जिवे एवं इंग्रेज मानक बिना अनुमति रे समाने का सहित युद्ध करि परिबे नाही, वाणिज्य व्यवसाय करि परिबे नाही, संपर्क रक्षा करि परिबे नाही एवं इंग्रेज मानकर दले सैन्य को निज राज्य रे रखिबे। जदि सैन्य रखिबा को असमर्थ ताले इंग्रेज मानको किछि अंचल देबे। तेनु एई जो सामंत संधि द्वारा बहु देशीय राजा इंग्रेज मानकर शासन जाल रे छंदी गले। जेमिति कि हमर छुआ हैदराबाद, अयोध्या, तांजोर, कर्नाटक आदि राज्य गुडी को इंग्रेज शासन रे कोनले शिकार हेले। से पुरी लॉर्ड डेलहाउसी जी की राज्यसत लॉप नीति प्रचलन करथिले। मन रखिता छुआ राज्यसत लॉप नीति रो अर्थ होची जो जो देशीय राजा माने अपुत्रिक होइतिबे तांको मृत्यु परे
ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶାସନଭୁକ୍ତ ହେବ, ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସାତାରା, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ଉଦୟପୁର ଆଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜ ଶାସନଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଫଳରେ ସେଠାକାର ରାଜା, ପ୍ରଜା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ସେହିପରି ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପେଶୱା ପଶ୍ୟପୁତ୍ର ନାନା ସାହେବଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଆଉ ଉପାଧିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ଫଳରେ ନାନା ସାହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥାନ୍ତି ବାହାଦୁର ଶାହ, ତାଙ୍କୁ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୁତବକୁ ବା ରେଙ୍ଗୁନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ସମ୍ବଲପୁର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବିହାରର କନୱାର ସିଂ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ଆଦି ରାଜାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଆତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଛୁଆ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ଏବେ ଛୁଆ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ପୁରା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ବସେଇ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ସବୁବେଳେ ହୀନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଦରମା କମ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ହୀନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ନଥିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁର ଦେଖାଉଥିଲେ। ସାମାଜିକ କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ନାନା ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଯେପରି ଭାରତରେ ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, କିନ୍ତୁ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ 1829 ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଯେଉଁଟା 1856ରେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହା ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1853 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଯେତେବେଳେ ରେଳ ଚଳାଚଳ କଲେ, ଡାକ ଚଳାଚଳ କଲେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ଭାରତୀୟମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ବୋଧେ କାଳେ ଆମକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଏବଂ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟରେ କିଛି ଯୁବକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ପରମ୍ପରାକୁ ଆସ୍ଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଭାରତରେ ଆଶଙ୍କା କରାଗଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ସାମାଜିକ କାରଣ। ତାପରେ ଯିବା ଧର୍ମଗତ କାରଣ। ଧର୍ମଗତ କାରଣ ସହ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ବହୁତ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେମାନେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଏଇଟା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ଥିଲା। ଏବଂ 1856 ମସିହାରେ ଧର୍ମୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ଆଗରୁ ଛୁଆ ଆମ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ବା ମୁସଲମାନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଧର୍ମୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ, ଯେ ସେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଛୁଆ ଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଧର୍ମଗତ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆଗରୁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇକି ଯିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମର ଧର୍ମଗତ କାରଣ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव प्रथम सृष्टि होता एवं शिल्प विप्लव हवा द्वारा इंग्लैंड सब कल कारखाना सब या फल से कंचा माल भारत उपर निर्भर कले एवं इंग्रेज गोटे बणिक गोष्ठी एवं भारत चूनपथर लुहापथर तुला कप आदि कंचा माल सब नहीं गले एवं इंग्लैंड रे कल कारखाना द्वारा जिनपतर द्रव्य तैयारी कले पुणी भारत आनिक बिक्री कले भारत सब जिन मागणा नहीं गले पुणी साठी द्रव्य तैयारी कले पुणी भारतीय बजार बिक्री कले फल भारत अर्थनीति विपर्यस्त होगा यह आखि आगे रखी दादा भाई नारोजी आपको भीतर बही प्रभाव बोली कही साधारणतः इंग्लैंड रे शिल्प प्रभाव रे भारतर कुटीर शिल्प गुड़ी ध्वंस पाई जाइतिला भारत रे कारीगर श्रेणी माने मुंडरे हाथ दे बसिले कारण इंग्लैंड रे कल कारखाना द्वारा सुंदर सुंदर द्रव्य तैयारी कले भारतीय बजार सस्तार बिक्री कले एवं से समय इंग्रेज मान द्वारा कौन है बहु जमी मालिक मैंने मालिकाना हराइले एवं अयोध्यार तालुकदारी मैंने भू संपत्ति हराइले कृषक मान इंग्रेज मैंने मन इच्छा कर आदाय कले अत्याचार कले फल भूमि मालिक कृषक तालुकदार जमीदार एवं गणिक विष्टि गोष्ठी माने इंग्रेज शासन विरुद्ध रे विद्रोह घोषणा करते। नेक्स्ट पॉइंट है छुआ सामरिक कारण कंपनी शासन रे भारतीय सिपाही माने आदौ असंतुष्ट नथिले सबुले इंग्रेज मान द्वारा से गाली गुलज होते इंग्रेज माने गाली दौले व्यवहार खराब करते सबुले अत्याचार करते चाकरी क्षेत्र में से पाठ पढ़ी योग्यता थिले इंग्रेज मान तल पोस्ट रोते पदोन्नति हो नथुला दरमा बढ़ू नथुला एवं सबुले से इंग्रेज मान द्वारा ताड़ना एवं निर्यातना सहूले एवं से मध्य गोटे असंतोषर बा विद्रोहर बारूदगता गोटे सृष्टि होता से लॉर्ड कैनिंग 1856 मसीह साधारण चाकरी पंजीकरण आईन प्रणयन करते जो आईन प्रणयन करागला ता फल भारत रे जो चाकरी जो सैन्य बाहिनी थे से बाहर को युद्ध करने को बाध्य होते आगुरी आमर परंपरा थिला जदि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय सैन्य माने समुद्र पार हो युद्ध करने जाऊँगी से जाति नष्ट हो किंतु इंग्रेज माने आईन फल से बाध्य करते जावाई ता सहित भारतीय लोक माने उच्च जातिर सिपाही मैंने तिलक व्यवहार करते इंग्रेज माने बारण कले शीघ्र सिपाही माने पगड़ी व्यवहार करते विरोध कले एवं यही गुड़ा सब थिला छुआ सामरिक कारण एवं यही सामरिक कारण होची सिपाही विद्रोह गोटे मुख्य कारण वर्तमान आम जीवा छुआ सिपाही विद्रोह आसु कारण बाता कहते प्रत्यक्ष कारण जो छुआ सिपाही विद्रोह आरंभ होता पूर्व ब्राउन बेस बंधुक प्रचलन कराउतला किंतु 1856 मसीह इंग्रेज सरकार एनफिल्ड नामक गोटे बंधुक व्यवहार कले एवं यही बंधुक व्यवहार करने को गुड़ी थिबा तोटार अग्रभाग को दांतरे छिंडाइबा को पड़ुथिला एवं 1857 मसीह एक जनर्व शुणाला जे गोलीर तोटारे गाई और घुसुर चर्बी बड़ा जाइछि गाई मान को हिंदू माने पूजा करुवा बेले घुसुरी को मुसलमान माने पूजा करती सिपाही मान विश्वास है जे इंग्रेज माने उद्देश्यमूलक भावे उभय हिंदू एवं मुसलमान धर्म नष्ट कर उद्यम करुछंती तेणु भारतीय सिपाही माने उत्क्षिप्त होई परिशेष विद्रोह कले एवं मन रखिता पिला माने यार प्रतिवाद स्वरूप मंगल पांडे प्रथमे जड़े इंग्रेज ऑफिसर को गुली कर हत्या करथिले एवं तांकु इंग्रेज माने फांसी दंड रे दंडित कले एवं एटा थिला सिपाही विद्रोहर आशुवा प्रत्यक्ष कारण एवं परवर्ती अवस्था आग्नेयगिरीर अग्नि उद्गीरण भली विद्रोहर स्फुलिंग बाराकपुर दिल्ली कानपुर झांसी बिहार प्रभृति स्थान को व्यापी जाइथिला एवं किछि अल्प समय मध्य सिपाही विद्रोह भारतर चारिआडे विस्तारित होइतिला। स्वाधीनता संग्राम इतिहास रे असहयोग आंदोलन एक स्मरणीय घटना यह आंदोलन मुख्य उद्देश्य थिला भारत रे ब्रिटिश शासन मूलदुआ को ध्वंस करी भारतर स्वराज हासिल करवा सेति पई 1920 मसीहा सेप्टेम्बर 6 तारिख दिन कलिकता अनुष्ठित भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन रे गांधीजी असहयोग आंदोलन प्रस्ताव देते एवं ता गृहीत होइतिला
एवं डिसेम्बर मासर नागपुर अधिवेशन रे जातीय कांग्रेस এই প্রস্তাবକୁ গৃহীত କରିଥିଲା। ତେଣୁ 1920 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ 1920 ମସିହା ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। এই আন্দোলন পছরে পিলামানে বহুত গুড়ে কারণ লা। প্রথম কারণ লা খিলাফত আন্দোলন। মনে রখিথাও ছুয়া পিলামানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধরে তুর্কি ইংরেজ মানক বিপক্ষরে যোগ দেইতিলা বা তুর্কি কেন্দ্র শক্তি অধীনরে লা এবং ইংল্যান্ড যে কি মিত্র শক্তি অধীনরে লা। যুদ্ধর পরাজয় পরে ইংরেজ মানে বা ব্রিটিশর মানে খলিফাঙ্কু शासन तुर्की गादीच्युत कले। मन रखिथा पिला माने मुसलमान मान धर्मगुरु को खलीफा कहा जाए। जेहेतु खलीफा को शासन बहिष्कृत करागला समग्र मुसलमान माने ए आंदोलन करथिले एवं ए आंदोलन कहती खिलाफत आंदोलन। एवं गांधीजी मध्य भारत रे खिलाफत आंदोलन को समर्थन करथिले। भारत विभिन्न तुंग नेता मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद समस्त मध्य खिलाफत आंदोलन नेतृत्व नैथिले। এই খিলাফত আন্দোলন ଥିଲା অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ ଥିଲା ছুয়া রাওলাত আইন। মনে তো পিলা মানে রাওলাত আইন অর্থ হচ্ছে বিনা বিচারে দোষীকে দণ্ড দেওয়া এবং বিনা অপরাধরে দোষীকে গিরফ করা। এবং এই আইন বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের আন্দোলন দেখা দিয়েছিল এবং গান্ধীজি মধ্য এই আন্দোলনকু तीव्रता रावलात आईन को विरोध करी हड़ताल करथिले एवं आंदोलन करथिले एवं रावलात आईन थिला असहयोग आंदोलन अन्य एक कारण। तृतीय छुआ कारण थिला जालियानबाग हत्याकांड। ए रावलात आईन को विरोध करी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल सिंह को इंग्रेज माने गिरफ करथिले एवं गिरफ करबा फल रे उत्तर अमर सॉरी पश्चिम पंजाब रो अमृतसर जिल्लार जालियानबाग ठारे विराट प्रतिवाद सभा होइतला एवं बैशाखी पूर्णिमा अवसर रे समग्र जनता इंग्रेज मानक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले एवं ए सभा कार्य चालुतिबा समय रे जनरल डायर बा इंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर प्रथमांत सभा को बा जो जालियानबाग रो जो बाट थाई जीवा आसिया करा जाय से बाट को अवरोध करी मन इच्छा गुली चलाइले फल बहुत निरीह लोक मृत्युवरण कले। एटा को जालियानबाग हत्याकांड कहा जाए। यही घटनाटी आमर असहयोग आंदोलन अन्य एक कारण थिला। चतुर्थ कारण छुआ थिला जे ब्रिटिश सरकार भारतीय मानक प्रति दमन नीला एवं सेतबेले इंग्रेज माने भारतीय मानक अत्यंत अत्याचार करुतले विभिन्न प्रकार कर आदाय करुतले एवं तो सहित लोक मानकु लाठीचार्ज करुतले कारावरण करुतले फल भारतीय माने डोरी डोरी निजर जीवन बिताउतले। पंचम कारण छुआ थिला बाल गंगाधर तिलक जे कि कहितले स्वराज मोर जन्मगत अधिकार मु हासिल करिबी एवं तांकर ए उक्ति भारतीय मानक मध्य प्राण रे उन्मादन सृष्टि करितला एवं एई सब कारण असहयोग आंदोलन एई सब कारण पई असहयोग आंदोलन सृष्टि होइतला। मनोक्ता पिला माने ए असहयोग आंदोलन 1920 मसीहा नागपुर अधिवेशन रे ए आंदोलन जातीय कांग्रेस द्वारा गृहीत होइतला। पिला माने द्वितीय पार्ट को जिबा आंदोलन रो कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन रे कोन कोन कार्यक्रम स्थिर कराइतला। प्रथम है विदेशी द्रव्य को वर्जन करागला। विदेशी द्रव्य को वर्जन स्वदेशी द्रव्य व्यवहार छात्र छात्री मानक द्वारा स्कूल कॉलेज वर्जन करागला। सरकारी सभा समिति वर्जन करागला। सरकारी सम्मान सूचक पदवी फेरे दिगला। मन रखिथ छुआ गांधीजी काइजरी हिंद हिंदुत्व सम्राट उपाधि फेरे देते। सुभाष बोस नाइट उपाधि फेरे देते। सॉरी छुआ रवीन्द्रनाथ टागोर नाइट उपाधि फेरे देते एवं सुभाष बोस आईसीएस उपाधि फेराई देते एवं ब्रिटिश आईन अदालत को वकिल एवं महाकिल वर्जन करागला। यह व्यतीत ये आंदोलन को त्वरान्वित करने देश सारा जातीय कांग्रेस जातीय विद्यालय और महाविद्यालय प्रतिष्ठा करते। सरकारी अदालत परिवर्ते पंचायत अदालत प्रतिष्ठा करते।
ହାତରେ ସୂତା କଟା ଓ ଲୁଗା ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ନିବାରଣ କରି ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆଯିବା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁ ଉପାଧି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପାଧି ବର୍ଜନ କଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବର୍ଜନ କଲେ। ସଭାସମିତି ବର୍ଜନ କରାଗଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ଦମନ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଲାଠିମାଡ଼, ଲୁହାବୁହା ବାଷ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଥିଳତା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ବେଳେବେଳେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ମନେ ରଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଚୌରୀ ଚୌରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ଲୋକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଥିରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାଧାରଣତଃ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୌରୀ ଚୌରା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଫଳରେ 22 ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ এই আন্দোলনକୁ বন্ধ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ଫଳାଫଳ ଯଦିଓ এই ଆନ୍ଦୋଳନ କିଛି ଆଶାପ୍ରଦ ସଫଳତା ପାଇପାରିନଥିଲା, ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ସାହସ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଫଳାଫଳ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୋଟ୍ରେ ଗାର ମାରି ଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମନେ ତ ମୁଁ ଯାହା ନୋଟ୍ ବନେଇଛି ତାହା ତୁମେ ଲେଖିପାର କି ନ ଲେଖିପାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ତୁମେ ଆରାମସେ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖୁଛ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ 1920 ମସିହା ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଅସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1930 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ଯେଉଁ 1928 ମସିହାରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତର ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସାଇମନ କମିଶନରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ 1929 ମସିହା ଐତିହାସିକ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଲହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ନା 1929 ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ। କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାଉ ଛୁଆ, ଏ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ବଲ୍ଲାର୍ଡ ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବଲ୍ଲାର୍ଡ ଇରୱିନ୍ଙ୍କୁ 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଚିଠା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ବଲ୍ଲାର୍ଡଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇରୱିନ୍ ଏହି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1930 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ,
এই আইন অমান্য আন্দোলনের কার্যক্রম কোন লা না গান্ধীজী নেতৃত্বে সমস্ত জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজ মানଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେଉଁ ଲବଣ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନ ମାନିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ମାରି এই ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୁଣ ମାରିବା ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏଟା ଯୋଜନା ଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବର୍ଜନ ଏବଂ ମଦ ଅଫିମ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଦୋକାନରେ ଧାରଣ ଦେବା ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଜନ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ এইটা ଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ এই লবণ আইন ভঙ্গ করে দাণ্ডি যাত্রা ছুয়া ডিসকসন করা যেটা কি 3 মার্কিয়া নিশ্চয় পরীক্ষার আসে যদি আইন অমান্য আন্দোলন কোশ্চেন ন আসে +2 পরীক্ষার তাহলে পিলা মনে রাখতো আইন দাণ্ডি যাত্রা নিশ্চয় 3 মার্ক আসব। 1930 মସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ 78 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରହିଲା 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେତେ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ନେଲେ ନା 78 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ନେଲେ। କୋଉଠୁ ବାହାରିଲେ ଛୁଆ ନା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଲେ। ଦୀର୍ଘ 24 ଦିନର ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ କେତେ ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲେ ନା 78 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନ ଯାତ୍ରା କଲେ ଛୁଆ 24 ଦିନ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାପରେ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦାଣ୍ଡି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ମନେ ରଖାଉ କେଉଁ ଦିନ ନା ଏପ୍ରିଲ 6 ଏଇଟାକୁ ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ତାପରେ ଛୁଆ ଦମନ ଇଂରେଜ ସରକାର এই ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ ଏବଂ ଲାଠି ଚାଳନା କଲେ। ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ। ପାଖାପାଖି ଐତିହାସିକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ এই বৈঠকରେ କୌଣସି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ଯେଉଁ 1930 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସଫଳତା ପାଇପାରୁନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୋଇନ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ଆସେ 3 ମାର୍କିଆ। ଯେ 1931 ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଇରୋଇନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୁକ୍ତିର ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବେ। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭାରତରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେତିକି ବା ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି ନେତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମନେ ତ जो गांधी इरोइन चुक्ति केवे होता छुआ 1931 फेब्रुआरी 27। प्रथम गोलटेबल बैठक केवे होता 1930 मसीहा। पिला मन रखता द्वितीय गोलटेबल बैठक 1931 रही एवं जातीय कांग्रेस तरफ गांधीजी एकमात्र प्रतिनिधि जोग देते। यही बैठक में छुआ पिला मन रखता हो जे गांधीजी कौन दाबी को से शुणी नथिले एवं सेतबेले विंस्टन चर्चिल गांधीजी को अर्धनग्न फकीर बोली कही एवं यही द्वितीय गोलटेबल बैठक अध्यक्षता करते ब्रिटेन प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड एवं गांधीजी निराश हो फेरी आसी एवं परवर्ती अवस्था पुणी तृतीय गोलटेबल बैठक होता 1931 मन तो प्रथम गोलटेबल बैठक 1930 द्वितीय गोलटेबल बैठक 1931 तृतीय गोलटेबल बैठक 1932 एवं यही गोलटेबल बैठक गांधीजी आदौ जाई नथिले एवं जातीय कांग्रेस प्रतिनिधि जाई नथिले। फल यही अधिवेशन तृतीय गोलटेबल बैठक सफलता पाई पारि नथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1934 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଫଳାଫଳକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୁଳିଗୋଳା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଘମାଘୋଟ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜାପାନରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତର ଜନକ ବା ଭାରତର ଜାତିର ପିତା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଯାଇଯାନ୍ତେ ତେବେ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣ ଭୟ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତା କାରଣ ଜାପାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବିଦାୟରେ ହିଁ ଭାରତ ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ 1942 ମସିହା ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ୱାର୍ଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନତାଉ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ନା ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ବିରାଟ ଅହିଂସାତ୍ମକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଏବଂ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା କର ବା ମର ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼େ ଯେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଥିଲା? କର ବା ମର ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସାରା ଦେଶରେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ପୁଣି ଏକ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ପରଦିନ 9 ଅଗଷ୍ଟ 1942 ପରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀ, ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, କୃପାଳିନୀ ଆଜାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କ ଆସିବ ନିହାତି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୋଲେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କୃଷକମାନେ ଜମି କର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିବ ନାହିଁ। କାଗଜ ନୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା, ଟେଲିଫୋନ ଲାଇନ ଓ ରେଳ ଧାରଣାକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନିଆଯିବ। ପୋଲିସ, ଥାନା, କୋର୍ଟ ଏବଂ ଜେଲ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନିଆଯିବ। ଲୁଣ ମରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯିବ। ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖାଯିବ ଓ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଗିରଫ କଲେ ଫଳରେ ଭାରତରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସଭା ସମିତିମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା। ସର୍ବତ୍ର ଛାତ୍ର, ଜନତା, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦାବି କରାଗଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତରୁ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ତୀବ୍ରତର ହେଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଏବଂ କଲିକତାରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଗଲା।
এবং ଛୁଆ ଦମନ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ଦମନ ବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଥା ସବୁବେଳେ ଆପଣାଉଥିଲେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଆଉ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଇଂରେଜମାନେ କଲେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲେ ବିନା ହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଟକଳ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 60,000 ଲୋକ ଭାରତ ଛାଡ଼ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2000 ଆହତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଏବଂ ଐତିହାସିକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ 5ଟି ଡାକଘର ଆଉ 250ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ 27ଟି ଥାନା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳାଫଳ ଛୁଆ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକରଣରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପତନ ଘଟିବାର ପୂର୍ବାଭାସ ଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶାସନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।